joining. Okay, so today we will just I will just give an introduction for 10 minutes. I will just conduct this synonyms and antonyms. Okay, ஒரு 10 minutes-க்கு synonyms antonyms அப்படிங்கிற ஒரு simple topic in English. Then I will continue with social studies. Okay, good morning Aditya. Good morning ma'am. Good morning. Okay. Good morning Aditya. Yeah. How are you? Fine ma'am. Very good. Okay. So synonyms அப்படிங்கும்போது words with similar meaning or the same meaning. Antonyms அப்படிங்கும்போது they are opposites. Okay, antonyms na opposites, synonyms அப்படின்னா words with same meaning. So ரொம்ப டஃப்பான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறது இல்ல. ஓகே, கொஞ்சம் சிம்பிளான வேர்ட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் போக போக we will be learning that competitive exam லெவலுக்கு வர மாதிரி தான் வேர்ட்ஸ் பார்க்கறது. Okay, so first I will present some simple words. இது வந்து already I presented this in one class, but only 2 students or something were there in that class. So on the class la Aditya, I don't know whether you were there. Chandrika, I think this is the first class for you, right? Chandrika, the first class. Yes ma'am. Okay, so I will do this, I will present this, and that class recording irukala and the class I think. Okay, so yes. Okay, so is the screen visible? Can you see the screen? Yes ma'am. Okay, so basic synonym words. Okay, synonyms means words with same meaning. Okay, for example, if I say good, there are many other words for good, right? Good can be told as nice, or we can say it is appreciable, something like that. Okay, so இது எல்லாமே வந்து குட்க்கு வர different kinds of words. ஸோ சினானிம்ஸ் அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி சிமிலர், பட் ஒரே மீனிங் அப்படியே கரெக்ட் மீனிங்காக இருக்கணும்னு சில டைம்ஸில் கிடையாது. சில டைம் வந்து சேம் டிக்டோ ஒரே வேர்ட் ஒரே மீனிங்காக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் யூ கேன் சி ராங், இன்கரெக்ட். ஸோ போத் ஆர் சேம். ராங் அப்படின்னாலும் இன்கரெக்ட், யுவர் ஆன்சர் இஸ் ராங் அப்படின்னாலும் யுவர் ஆன்சர் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படின்னாலும் போத் ஆர் சேம். சிமிலர்லி அன்மேரிட், சிங்கிள், போத் ஆர் சேம். ஓகே, ஐ எம் அன்மேரிட் இல்லைனா ஐ எம் சிங்கிள் அப்படின்னா போத் ஆர் சேம். ஐடியா, தாட். So I have an idea in my mind. You can tell like that, or you can say I have a new thought. I have a different thought. Okay, you can tell like that. Then comes total, entire. Total means the total amount of the products. The entire amount of the products I have bought. Ella namukku sollalam. Then comes choose, select. Choose. Okay, choose the correct answer. Illana select the correct answer. Then the last one is writer, author. Okay, so the author of Wings of Fire is Dr. APJ Abdul Kalam. You can also tell the writer of Wings of Fire is Dr. APJ Abdul Kalam. Madam, okay. அந்த previous slide போங்க மேடம், ஒரு நிமிஷம். Yes. இதுல இன்னொரு சினானிம் எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லட்டுமா? Yes, sure sir. இப்ப wrong, incorrect, mistake ன்னு சொல்லாமா, error ன்னு சொல்லாமா? Yes, sure. Error, mistake. நான் just ஒரு வைடரா திங்க் பண்றேன். Unmarried, single ன்னா spinster சொல்லலாமா? Spinster, bachelor. Yes, சொல்லலாம். Yes, bachelorனா வந்து மேலுக்கு, spinsterனா வந்து ஃபீமேலுக்கு. ஐடியா, தாட், இன்னோவேஷன் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Yes. டோட்டல், என்டையர், இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? கம்ப்ளீட் yes சொல்லலாம். நான் எதுக்கு ஆதித்யா, நல்ல கவனிங் ஆதித்யா, நம்ம கரெக்டான அதே மீனிங் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுக்காக நான் ட்ரை பண்றேன். சூஸ், செலக்ட், ஆப்ட். ஆப்ட்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஓபிடி. Opt. Yes, opt, choose, select, opt. Then yes, அவ்வளவுதான் வரும். அதுக்கு ரைட்டர், ஆத்தர், கிரியேட்டர். கிரியேட்டர், போயட், மேபி போயட் அப்படி எடுத்து சொல்றதுன்னா போயட் அப்படின்னா. இயர்லி, annually. ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இயர்லி, annually, at once in 12 months அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஆமா once in 12 months, annually. இப்போ ஆனுவல் எக்ஸாம்னா அந்த ஒரு வருஷம் முடியும் போது லாஸ்ட் நடக்கிற எக்ஸாம் we call annual exam இல்லையா? because வருஷத்துக்கு அது ஒரு டைம் லாஸ்ட்ல நடக்கிற ஒரு எக்ஸாம் அந்த மாதிரி. Okay madam, carry on. Just another slide. Nice sir. I will. Oh, thank you. My mind and then come back to the normal original. Okay. Now you are like in some other like what you are now. Yeah. Aditya, you are in the family mood. I will be attending the class from today onwards, Aditya. Yes sir, kandipa sir.
Sir is back to the back with fire. He will be back with double power. Okay. Yes. Okay, ma. So we'll continue. Thank you, sir. So the next word is good. Okay. Good. Fine. Okay. So how are you? கேட்டதுன்னா most of us tell I'm fine. எல்லாருமே சொல்றது I'm fine. But instead of telling I'm fine all the time, you can try I'm good. I'm good. What about you? Then I'm good. How are you? Okay, so good, fine, இதெல்லாம் சேம் மீனிங். இது ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான் வருது. இன்ஃபேண்ட், பேபி. ஆக்சுவலி இன்ஃபேண்ட் அப்படின்னா கை குழந்தை. லைக் அந்த பிறந்து ஒரு 2-3 months வரைக்கும் இன்ஃபேண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். பேபி அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் இட் கம்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் 3 months. டு பி வெரி கரெக்ட், இன்ஃபேன்சி அப்படிங்கிறது 3 months வரைக்கும் இன்ஃபேண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த பேபி அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலுக்கு போறது. ஆனா இன்ஃபேண்ட்டும் பேபியும் வந்து நம்ம ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு 8 months 9 months குழந்தைய நம்ம ஒரு டைம் சில டைம் பேபி இன்ஃபேண்ட் அப்படிம்போம். 1 month ஆன குழந்தைய கூட நம்ம பேபி அப்படிம்போம். ஸோ அதனால they are both similar. They are similar. Okay. Select, choose, opt. Okay, you have to opt the right career for you. Opt the best career that suits you. உங்களுக்கு சூட் பண்ற கேரியர் சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது செலக்ட் த பெஸ்ட் கரியர், சூஸ் த பெஸ்ட் கரியர், ஆப்ட் த பெஸ்ட் கரியர், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஆப்ட் ஸ்பெல்லிங் இஸ் OPT, ஆப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் அக்யூரேட், கரெக்ட். நம்ம ராங் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்கரெக்ட்னு பார்த்தோம். ஓகே, ராங், இன்கரெக்ட் அந்த மாதிரி. ஆனால் கரெக்ட் அப்படிங்கும்போது அக்யூரேட். The answer is accurate. இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அந்த அக்யூரேட் அப்படிங்கிற வேர்டு நிறைய இடத்துல லைக் சந்திரிகா will also know. In physics, accuracy, accurate அப்படிங்கிற வேர்டு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ accurate means correct, almost correct அப்படின்னு கூட வரும். accurate value அப்படிலாம் சொல்லும்போது லைக் இந்த ஆக்சிலரேஷன் due to gravity 9.8 meter per second square சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அது வந்து அந்த 9.8 meter per second square is accurate value. Because sometimes in questions we consider it to be 10. சில கொஸ்டின்ஸ்ல அந்த கிராவிட்டியோட ஆக்சிலரேஷனை 10 கொடுத்துருவாங்க பிகாஸ் ஃபார் ஈஸி கால்குலேஷன். பட் 9.8 இஸ் த அக்யூரேட் வேல்யூ. ஓகே, தென் ஆல்வேஸ், ஃபார் எவர். ஆல்வேஸ் ஐ வில் பி தேர் வித் யூ ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறதும் ஐ வில் பி தேர் வித் யூ ஃபார் எவர் அப்படிங்கிறதும் சேம் மீனிங். ஆல்வேஸ் அப்படின்னா என்னைக்குமே, ஃபார் எவர் அப்படின்னாலும் எப்பவுமே, என்னைக்குமே, அதே தான். கனெக்ட், ஜாயின். ஓகே, கனெக்டிங் 2 words. For example, sun plus flower gives sunflower. You are connecting 2 words. Similarly, you are joining 2 words. சொல்லலாம் இல்லையா? join, connect, compound, compounding of 2 words. Compounding 2 words. Butter plus fly gives butterfly. சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க, first standard, second standardல. Okay, then what is that? Black plus board, blackboard. Class plus teacher, class teacher. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து கனெக்டிங் ஆர் ஜாயினிங் ஆர் கம்பவுண்டிங் ஆர் லிங்கிங்னு சொல்லலாம். லிங்க் பண்றது, 2 words லிங்க் பண்றது. தென் கம்ஸ் கிளாரிஃபை, எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, வை டு வி இன்ஹேல் ஆக்சிஜன்? எக்ஸ்பிளைன். எக்ஸ்பிளைன்னா அதை வந்து டீட்டெயில் பண்ணுங்க, ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் டீட்டெயில்டா கொடுங்க. அதே மீனிங், எக்ஸ்பிளைனோட அதே மீனிங் தான் கிளாரிஃபை. கிளாரிஃபை, எக்ஸ்பிளைன். ஒரு சில டைம் ஜஸ்டிஃபைன்னு கூட கேட்கலாம். ஜஸ்டிஃபைனா வித் ப்ரூஃபோட சொல்ற மாதிரி. இப்போ வந்து நான் சொல்றேன் பிளான்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்ஹேல் ஆக்சிஜன் அண்ட் எக்ஸேல் கார்பன் டை ஆக்சைடு, பட் பிளான்ஸ் இன்ஹேல் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எக்ஸேல் ஆக்சிஜன். ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னா எஸ், அது கரெக்ட். ஏன்னா போட்டோசிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்து பிளான்ஸ் நீட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ தே breathe the carbon dioxide that we release. நம்ம ரிலீஸ் பண்றது அவங்க பிரீத் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அண்ட் அவங்க விடுற ஆக்சிஜன் தான் நம்ம உள்ளுக்கு பிரீத் பண்ணிக்கிறோம். அது ஒரு ஆப்போசிட் ப்ராசஸா போகும். ஸோ கிளாரிஃபை, எக்ஸ்பிளைன், ஜஸ்டிஃபை, இதுக்கு எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே சேம் சினானிம்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபாஸ்ட், குவிக். டூ இட் ஃபாஸ்ட், டூ இட் குவிக், இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லலாம். தென் கம்ஸ் இல், சிக். ஷீ இஸ் நாட் வெல், ஷீ இஸ் சிக். She is not well, she is ill. Ill, sick எல்லாம் ஒரே வேர்டு. நியர், க்ளோஸ். நியர், க்ளோஸ், அட்ஜசன்ட், இது ஒரு வேர்டு. நியர், க்ளோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. பிசைடு, அட்ஜசன்ட், இதெல்லாம் வந்து நியருக்கான
இன்னொரு வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட், பிகின். இது இல்லாம ஒரு வேர்டு இருக்கு, யாராவது ஒரு வேர்டு சொல்ல முடியுமா? ஸ்டார்ட், பிகின் இல்லாம எனி அதர் சாய்ஸ்? சீல ஆரம்பிக்கும், நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த வேர்டு. The classes will dash from April 1st. அப்படிலாம் சொல்லும்போது the classes will commence. Commence அப்படிங்காம COMMENCE. If you don't know, note it down. COMMENCE. Commence. Commence அப்படின்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் இல்ல, நம்ம போடுற கமெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டால எல்லாம் போடுற கமெண்ட்ஸ் இல்ல, இது கமெண்ட்ஸ். கமெண்ட்ஸ்னா COMM டு ஸ்டார்ட், COMMENCE. ஸோ ஸ்டார்ட், பிகின், கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் வந்து. The classes will be commencing from April 1st. இல்லைன்னா the commencement of the new academic year will be from April 10th. அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த சர்க்குலர்ஸ்ல இந்த வேர்டு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கவர்மெண்ட் சர்க்குலர்ஸ்ல கமென்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு நிறைய சர்க்குலர்ஸ்ல வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் raise, lift. லாஸ்ட் டைம் நான் இந்த சினானிம்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண டைம்ல யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து RISC அந்த ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சொன்னாங்க. அதாவது இன் இங்கிலீஷ் நமக்கு வந்து சில வேர்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் சேமா வரும். இப்போ வந்து ரைஸ் அப்படின்னுங்கிறதும் ரெய்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு வேர்ட்ஸ். ரைஸ் அப்படின்னா RICE ஒரு ரைஸ் இருக்கு, நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி. ஓகே, RICE. RISC அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு, அந்த ரைஸ் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Homophones, ma'am. Yes, they are called homophones. Very good. RISC நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Can you give an example? Sun rises. The sun rises in the east. அப்போ உதிக்கிறது, மேல உதிச்சு வருது, ரைஸ் ஆகிறது, அந்த மீனிங். ஸோ உதிச்சு வருது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரைஸ், RISC. அப்போ இந்த RISCயும் RICEயும் ஹோமோஃபோன்ஸ். ஹோமோஃபோன்ஸ்னா இங்கிலீஷ் கிராமர்ல வர ஒரு இட்ஸ் அ சாப்டர். அதானது ஹோமோஃபோன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீட், MEET மீட்டு, MEAT மீட்டு. ஒன்று வந்து இந்த மாம்சம் அந்த மீட்டு, இன்னொன்று வந்து மீட் பண்றது அந்த மீட்டு. CC ஒன்று கடல், இன்னொன்று வந்து பார்க்கறது சி. அது மாதிரி வந்து ரைஸ், இது ரெண்டு ரைஸ் இருக்கு. இங்க கொடுத்துருக்கிறது RAISC. இதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? RISC வேற, RAISC வேற. RAISC அப்படிங்கிறது you have to pronounce. Example for temperature rise, ma'am. Temperature rise, அது வந்து ரைஸ், RISC. The rise in temperature, yes. The temperature rises from 30 degree to 32 degree சொல்லலாம். ஆனா இது என்னது கண்ணா? RAISC. இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க? எப்படி சொல்லுவீங்க? இதை ரைஸ் அப்படிம்பீங்களா இல்ல ரைஸ் அப்படிம்பீங்களா? ரைஸா? நோ, ரேஸ். இது வந்து ரேஸ். ரேஸ்னா வந்து உயர்த்தி கொண்டு வருது, மேலுக்கு அப்லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வருது. அது வந்து உதிக்கிறது, சன்ரைஸ் ஆகிறது, உதிக்கிறது, அது வேற. இது வந்து RAISCனா டு ரைஸ் த சில்ட்ரன் இன் எ ஃபேமிலி, டு ரைஸ் த கிரவுண்ட் லெவல், டு ரைஸ் த கிரவுண்ட் லெவல், டு ரைஸ் த கிரவுண்ட் லெவல் அபவ் த sea level. sea level விட கிரவுண்ட் லெவலை ரைஸ் பண்றது. ரைஸ் பண்றதுன்னா ஜென்ரலி தூக்குறதுன்னு மீனிங், லிஃப்ட் பண்றது. ஓகே, ஸோ ரைஸுக்கான சினானிம் தான் லிஃப்ட். ரைஸ் மீன்ஸ் டு ரைஸ் மை ஃபேமிலி. என்னோட ஃபேமிலியை நான் வந்து லிஃப்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னா, என்னோட ஃபேமிலியோட ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப மோசமானதுனால நான் அவங்கள வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஸோ இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு ரைஸ் மை ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ், the status of my family. அப்ப raise, இதை வந்து you have to read it raise. Okay, so raise ஆன synonym raise-க்கு வந்து lift. Next one, under, below. Okay, under, below. Then there is another word called beneath. Beneath அப்படிம்பாங்க அவங்க. Okay, beneath இல்ல, beneath. Okay, BENEATH, beneath. So under the book is under the table. இல்லைன்னா the book is below the table. அதுவும் இல்லைன்னா யூ கேன் டெல் த புக் இஸ் beneath the table. அப்போ அண்டர், பிலோ, beneath இதுல எது வேணாலும் சொல்லலாம். இப்போ beneath, அண்டர் இது ரெண்டுமே சினானிம்ஸ் தான். below, also below. Okay, next one, large, big. Large, big, gigantic,
ஜைஜாண்டிக்னா என்னது, பெருசா இருக்கிறது, ஜைஜாண்டிக், லார்ஜ், பிக், ஜைஜாண்டிக். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் எக்ஸிட், லீவ். எக்ஸிட் அப்படின்னா போறது, டு எக்ஸிட். லீவ் அப்படின்னாலும் leave, to leave a place, to leave something, to leave a place or to just leave a site அந்த மாதிரி. Okay, to leave your school, to leave your house, to leave your family அந்த மாதிரி. Next is present, gift. presentனா வந்து ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. present presentக்கு வந்து one means present அப்படின்னா வந்து to present the screen. For example, I am presenting my Windows screen. You are presenting the project, to present the assignment அந்த மாதிரி. ஆனா இந்த present வந்து என்னது, presentation கொடுக்கிறது, to give a presentation for the marriage அந்த மீனிங் வரும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அதில் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரெசண்ட்டுக்கு வந்து கிஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு சினானிம். நெக்ஸ்ட் இஸ் அலைக். அலைக் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தான் சேம். தே லுக் சேம். பட் ட்வின்ஸ் வந்து எப்பவுமே தே லுக் சேம், ரைட்? ட்வின்ஸ் வந்து எப்பவுமே பார்க்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ தே லுக் சேம் அப்படின்னாலும் தே லுக் அலைக் அப்படின்னாலும் ஒரே மீனிங் தான். தே லுக் சேம், தே லுக் அலைக். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஸ்டோன், ராக். இதுல இப்ப பாருங்க, கல் அப்படிங்கிறதும் ராக் அப்படிங்கிறதும் வந்து ரெண்டு மீனிங்ஸ். ஆனா கல்லு ராக்கு ரெண்டும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இருந்தாலும் அதை சினானிம்ஸா கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்டோன், ராக் ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் வேர்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட், ஃபைனல். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் கால் ஃபார் யூ, இல்லைன்னா திஸ் இஸ் த ஃபைனல் கால் ஃபார் யூ. லாஸ்ட், ஃபைனல். ஓகே, அல்டிமேட் சொல்லலாம். ஓகே, then next comes easy, simple. Easy, this is very easy, or this is simple. Effortless, yeah, effortless, இது ரொம்ப effortless, ரொம்ப easy. Okay, then false, untrue. false na தப்பு, true or false அப்படிம்போம் இல்லையா, false, untrue இருக்கிறது. incorrect சொல்லலாம். Okay, incorrect. Okay, then difficult, hard, hectic, tedious, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சிமிலரா வரும். difficult, it's with the, this lesson is very difficult, ஏன்னா this lesson is very hard. இதையே சொல்லலாம், this lesson is so hectic. hecticனா ரொம்ப பாடு, பெரும் பாடா இருக்குது படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள. ஓகே, so hectic. mistake, error. mistake அப்படின்னா என்னது, error. அதுதான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம், wrong, it is wrong, it is a mistake, error, incorrect, untrue, எல்லாமே சிமிலரா வருது. தென் அக்கர். அக்கர்னா ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது, அக்கர், happen. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரிப், ஜேர்னி. ட்ரிப், டூர், ஜேர்னி. தென் சேட், அன்ஹாப்பி. லாஸ்ட் வேர்ட், சேட், அன்ஹாப்பி. சேடுக்கு இன்னொரு வேர்டு எதோ இருக்கு தெரியுமா? கேன் எனிவன் டெல்? சேடுக்கு ஒரு சினானிம் சொல்றீங்களா? நல்ல வேற ஏதாவது ஒரு சினானிம்? நோ? ஒரி. ஒரினா கவலைப்படுறது இல்லையா? அது சேடுக்கு வராதுடா. வரினா கவலை. ஓகே, அப்ப நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? சாரோ சொல்லலாம். Have you heard that word sorrow? Yes ma'am. Yes, the boy is in sorrow அப்படின்னா வந்து he is in sorrow அந்த மாதிரி. ஓகே, அதே மாதிரி he is so depressed அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து லைக் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சினானிம்ஸ். ஓகே, நம்மளே இமேஜின் பண்ணி பார்க்கறது ஒவ்வொன்றுலையும் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த சிமிலராக வர சிச்சுவேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பார்த்தா நமக்கே தெரியும். ஓகே, so I will show you another synonyms chart. Okay, அது முடிச்சு we will start antonyms. Okay, so just a minute. So இந்த synonyms antonyms அப்படிங்கிறது கேட்கறது 1 மார்க்குலாம் தான் கேட்பாங்க. ஒரு சினானிம், ஒரு ஆண்டனிம், இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் 2 சினானிம்ஸோ ஒரு ஆண்டனிம்ஸோ இருக்கும், அவ்வளோதான். ஆனால் அந்த ஒரு ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி வேல்யூபிள் இல்லையா? அதுலயா இருக்கும் நமக்கு அந்த 1 மார்க் ஃபெச் பண்ண முடியாது. ஓகே, எஸ். Okay, can yes, is it visible now?
Is the screen visible? Is Chandrika? Yes, okay. Chandrika, can you read the first 5 words, ma? Help, huge, ill, impartial, important. With the meaning padinga. The meaning oda padinga. Help, assistant, huge, enormous, ill, sick, impartial, neutral, important, significant. Okay, thank you. So here, help, to help someone means to assist someone. Can you assist me? Abdina, can you help me? Huge. Huge அப்படின்னா என்னது? Enormous. This is very huge. The house is huge. No, the house is enormous. அது மாதிரி the house is gigantic. Giganticனாலும் அதுதான் பெருசா இருக்குது. Giant மாதிரி இருக்கிறது. GIANT. Giant. Next, ill sick நம்ம பார்த்துட்டோம். Ill sick இதுக்கு இன்னொன்று சொல்லலாம் unhealthy. He is not healthy. He is unhealthy. Okay. அதுதான் ill sick எல்லாம். இம்பார்ஷியல்னா என்னது? பார்ஷியலா இல்லாம இருக்கிறது. இப்ப பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்கும் நடுவுல எந்த பார்ஷியாலிட்டியும் கிடையாது. தே ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இம்பார்ஷியலா இருக்கிறது, ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கறது, ஈக்குவல் வேல்யூஸ் கொடுக்கறது. அதுக்கு இன்னொரு வேர்டு தான் வந்து நியூட்ரல். நியூட்ரல்னா வந்து இப்ப என்னது? நம்ம இந்த இது சயின்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? pH வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர், ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் சொல்லி. ஸோ அதில் வந்து ஒன்று less than 7 வந்து அசிடிக், less than 7 அசிடிக், greater than 7 வந்து ஆல்கலைன் இல்லைன்னா பேசிக் நேச்சர். 7 கரெக்ட் வந்தால் அது வந்து நியூட்ரல் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ, pH வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர். வாட்டர் வந்து அசிடிக்கும் கிடையாது, பேசிக்கும் கிடையாது, இட் இஸ் நியூட்ரல். அதனால தான் we are able to consume it. எவ்வளோ வேணாலும் குடிக்கலாம். நமக்கு தண்ணி குடிக்க எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது இல்லையா? தாகம் வந்தால் you can drink as much water as you want. ஸோ இம்பார்ஷியலா இருக்கிறது தான் நியூட்ரலா இருக்கிறது. அதாவது அசிடிக்கும் இல்லை, பேசிக்கும் இல்லை, அந்த மாதிரி. ஸோ நியூட்ரல். அதே மாதிரி பாய்ஸ்ன்னு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது, கேர்ள்ஸ்னு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது, இம்பார்ஷியலா இருக்கிறது. ஒரு கிளாஸ் எவ்ரி டீச்சர் ஷுட் பி இம்பார்ஷியல், ரைட்? டீச்சர்ஸ் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் இம்பார்ஷியல். அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே தே ஷுட் பி ஈக்குவல். நல்லா படிக்கிறவங்கனாலும் சரி, ஹை ஸ்கோர் நல்லா ஸ்கோர் பண்றவங்கனாலும் ஓகே, இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி, பேக் பெஞ்சர்ஸ் ஆனாலும் சரி, teachers should be always impartial to the students. இதுக்கு இன்னொரு வேர்டு கூட இருக்கு, unbiased. I will just type it in the chat box. Biased அப்படின்னா, just a minute. Biased, இப்போ நான் ஒரு வேர்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, biased அப்படின்னா பார்ஷியல் அப்படின்னு மீனிங். பார்ஷியாலிட்டி காமிக்கிறத வந்து biased behavior அப்படிம்பாங்க. Don't be biased, consider them equally. ஆனா இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு வேர்டு வருது, தட் இஸ் அன்பயஸ்ட். அன்பயஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இந்த இம்பார்ஷியல்னு மீனிங், நோ பார்ஷியாலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட், சிக்னிஃபிகண்ட். இதுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட், சிக்னிஃபிகண்ட். யாராவது ஒரு வேர்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இம்பார்ட்டன்ட், சிக்னிஃபிகண்ட். யாரோ ஒருத்தரா சொல்லுங்க ஒரு வேர்ட். நெசசரி. ஓகே, குட். நெசசரி. எஸ் ஆதித்யா. வேல்யூபிள் சொல்லலாம். வேல்யூபிள்னா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மீனிங் கிடையாது, ஆனா தட் இஸ் a synonym. அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸ் பாருங்க, ப்ரிடாமினன்ட் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி குரூஷியல், மறந்துட்டேன், குரூஷியல். பைவட்டல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே pivotal. Okay, English language is pivotal in jobs. Communication skills are pivotal in jobs. அப்படின்னா ஜாப்ஸ்ல கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது it is very important. Communicative English is pivotal, இல்லைன்னா is predominant or necessary or valuable or crucial or peculiar, significant or important in jobs. So ஒரே வேர்டுக்கு you are getting 7 synonyms. Okay, even key, KEY, key அப்படிங்கிறோம். நிறைய இடத்துல கீனா சாவி, அந்த சாவி அது கிடையாது. கீனா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு வீட்டுக்கு எப்படி சாவி இம்பார்ட்டன்ட்டோ அது மாதிரி இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே,
Yes. Next one is yes. Next 5. Aditya, can you read? Aditya, 6th and 10th one படிங்க. Your mic is off, I think. Okay, Yogaraghavan, can you read? Network issue, okay. No, yes, miss. Yes, okay. From infamous. Infamous, notorious, informal, casual, inspect, examine, intelligent, smart, jealous, envious, joy, delight, listen, hear, loving, fond, mad, crazy. Okay, okay. Thank you. So here you can see infamous. Famous அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு சொல்லுவோம்? He is very famous. இல்லைன்னா he is so famous அப்படின்னா ஏதாவது நல்ல விஷயத்துல நம்ம ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நல்ல விஷயத்துல அவர் பேர் கேட்ட ஒருத்தர்னா he is famous இல்லைன்னா she is famous. லதா மங்கேஷ்கர் was a famous singer. KJ Yeshudas is a famous singer அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா மோசமான ஏதாவது விஷயத்துல ஃபேமஸ் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ராபிங் இன் ராபரி, ஓகே, இன் ராபிங் ஆர் இன் ஸ்டீலிங், திருடுறது இல்லைன்னா கிரைம் பண்றது, இதுல எல்லாம் ஃபேமஸா யாரா இருக்காங்கன்னா we call them infamous. He is infamous in committing crimes. He is infamous in committing robbery. அப்ப இன்ஃபேமஸ்னா வந்து கெட்ட விஷயங்கள்ல பேர் எடுத்தவங்களுக்கு தான் இன்ஃபேமஸ் அப்படிம்போம். அதுக்கு சேம் மீனிங் தான் வந்து நொட்டோரியஸ். நொட்டோரியஸ் கிரிமினல், ஓகே, நொட்டோரியஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃபார்மல். இன்ஃபார்மல்னா கேஷுவல். ஓகே, when you go to office or when you go to school, how do you dress? In a formal way or informal way? ஃபார்மலா போவீங்களா, இன்ஃபார்மலா போவீங்களா? ஃபார்மல்னா வந்து நல்ல ஒஃபிஷியலா, அதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டு, எஸ், ஃபார்மலா போகணும். ஸோ ஃபார்மல் மீன்ஸ் ஒஃபிஷியல் ரூல்ஸ் அந்த இதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக. இப்போ பேண்ட்ஸ் போட்டு ஷர்ட் இன்சர்ட் பண்ணி, பேண்ட்ஸ் ஜீன்ஸ் போடக்கூடாது, நார்மல் பேண்ட்ஸ் தான் போடணும். ஷர்ட்ஸ் ஷுட் பி இன்சர்டட், டை இருக்கணும், ஹேர் ஷுட் பி நீட்லி கோம்ட், hair should be neatly dressed and combed, no kind of hair coloring should be used, stud எல்லாம் போடக்கூடாது, no chains, no rings or no bracelets, okay, bangles அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி bracelet எல்லாம் போடக்கூடாது. so this is called formality or formal. ஃபார்மலா இருக்கிறதுனா அஃபிஷியலா நம்ம ஒரு டிக்னிஃபைடா ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது இருக்க வேண்டிய அட்டையர். whereas informal means opposite. இப்போ ஃபார்மல் லெட்டர், இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னு படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல்ல. ஃபார்மல் லெட்டர்னா இப்போ ரெஸ்பெக்டட் சார், டியர் சார் அப்படியெல்லாம் எழுதுற லெட்டர், ஃப்ரம் அட்ரஸ், டு அட்ரஸ், அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வரும். ஆனால் இன்ஃபார்மல்ல இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஜஸ்ட் டியர் பிரியா, டியர் காவ்யா அப்படின்னு எழுதி யூ கேன் ஸ்டார்ட் த லெட்டர். ஸோ இன்ஃபார்மல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சினானிம் தான் வந்து கேஷுவல். இன்னொரு சினானிம் தான் வந்து அன்அஃபிஷியல். இன்ஃபார்மல், அன்அஃபிஷியல், கேஷுவல் இதெல்லாமே. ஆனால் ஃபார்மல், அஃபிஷியல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குரூப். அவங்க எல்லாம் ஒரு சினானிம்ஸ், இவங்க எல்லாம் ஒரு சினானிம்ஸ். இப்போ இந்த இதெல்லாம் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்க போனாலே கடையில் கேட்பாங்க, சார் கேஷுவல் வேரா ஃபார்மல் வேரா கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அந்த மாதிரி இப்போ வேலைக்கெல்லாம் இப்போ என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் ரிட்டையர்ட் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் வேணா சொல்ல போனா, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஃபாதர் இஸ் ரிட்டையர்டு, ஓகே, ஸோ அவருக்கு வந்து நான் கேஷுவல் தான் வாங்குவேன், ஃபார்மல் வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஓகே, கேஷுவல் வேர் போதுங்க. ஆனால் இப்போ எனக்கு ஒர்க் பண்ற ஒரு கசன் இருக்கான், ஆஃபீஸ் போறவன்னா அவனுக்கு ஐ ஹாவ் டு பை அ ஃபார்மல் வேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்டெலிஜென்ட், சாரி, இன்ஸ்பெக்ட், எக்ஸாமின். இன்ஸ்பெக்டிங்னா எக்ஸாமின் பண்றது, ஒப்சர்வ் பண்றது, ஏதோ ஒன்று சூக்ஷ்மமா ஏதோ ஒன்று பார்த்து நல்லா படிக்கிறது, நல்லா கீனா ஒப்சர்வ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்டெலிஜென்ட், ஸ்மார்ட். ஹி இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட், ஸ்மார்ட். அப்புறம் என்ன சொல்லலாம், இன்டெலிஜென்ட் இன்னொரு வேர்ட் சொல்லுங்க. நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிளவர், அப்புறம் பிரில்லியன்ட், கிளவர், பிரில்லியன்ட் இதெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாய், டிலைட். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இப்போ ஜாய் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு வேர்டு ஹாப்பி, டிலைட்
Okay, then you can say loving, fond. I am fond of ice cream. I love ice cream. இதெல்லாம் சேம் மீனிங் தான். அதே மாதிரி லிசன், ஹியர். I am listening to songs. I am hearing You songs. missed that jealous, ma'am. Oh, sorry. Okay. Jealous. Okay, jealous அப்படின்னா என்னது? பொறாமை. She is jealous of me அப்படின்னா அவளுக்கு என்கிட்ட பொறாமை. So jealous synonym is envious. Okay, then joy, delight. Okay, listen, hear, loving, fond. Mad, crazy. Madனா என்னது? பைத்தியம். ஓகே, எது மேலேயாவது ரொம்ப பைத்தியமா இருக்குன்னா he is mad of video games. He is crazy of video games. ஓகே, அடுத்தது வந்து எஸ் சந்திரிகா, யூ கேன் ரீட் த நெக்ஸ்ட் 5 words. இல்லைன்னா அதை ஃபுல்லாகவே படிச்சிருங்க மொத்தமாகவே. Maybe, perhaps, misery, distress, native, local, near, close, new, recent, old, strange, part, section, provide, supply, rise, lift, receive, get, revenue, resume, rock, stone, see, look, tiny, small. ஓகே, ஸோ மேபினா ஒருவேளை, சம்டைம்ஸ் he may come, maybe he comes, maybe he will come, இப்படின்னா ஒருவேளை அவன் வரலாம். ஸோ மேபி அப்படிங்கிறதோட அதே மீனிங் தான் பெர்ஹாப்ஸ். ஓகே, தென் மிசரி அப்படின்னா என்னது? ஒரு கஷ்டம். டிஸ்ட்ரெஸ், மிசரி, டிஸ்ட்ரெஸ், கலாமிட்டி, டிஃபிகல்ட்டி, இதெல்லாமே மிசரியில் வருது. சாரோ கூட மிசரிக்கு வரும். ஓகே, நேட்டிவ், லோக்கல், நியர், க்ளோஸ், நியூ, ரீசன்ட். நியூ புதுசு, ரீசன்ட். லேட்டஸ்ட் சொல்லலாம் அதுக்கு. ஓகே, தென் ஆட், ஸ்ட்ரேஞ்ச். யூ லுக் வெரி ஆட். நீ பார்க்கவே ரொம்ப ஆடா இருக்க அப்படின்னா நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்க, வித்தியாசமா இருக்க. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது நீ மட்டும் ஏன் இப்படி ஆடா இருக்க? Why are you alone strange? Odd, strange. Okay, then part, section. Okay, question paper la part 1, part 2, part 3 nalla irukka mari section 1, 2, 3. Next, provide, supply. So give அப்படிங்கிறது தான் provide. He provided me a pen அப்படின்னா he gave me a pen. So provide பண்றது, supply பண்றது, give கொடுக்கிறது, இதெல்லாமே சேம் மீன்ஸ். raise, yeah, lift. Then receive, get, renew, resume. Okay, like Keshamurthy sir said, நான் வந்து ஒரு 2 daysல I will resume my classes அப்படின்னு சொன்னார். Because he was busy with his son's marriage. Okay, ஸோ இப்போ வந்து அவரோட ஒர்க்கை ரெஸ்யூம் பண்ண போறாரு. அப்போ ரெஸ்யூம் பண்றதுன்னா திருப்பி வருது, எந்த ஸ்ட்ரீம்ல எந்த இதுல இருந்தாரோ அதே பிளாட்ஃபார்ம்ல திரும்பி வருது. ஸோ ரெஸ்யூம், அதுக்கு தான் இன்னொரு வேர்டு ரெனியூ பண்றது. ஓகே, ராக், ஸ்டோன், சி, லுக், அப்சர்வ். ஓகே, அப்சர்வ் வரும். அதுக்கப்புறம் டைனி, ஸ்மால். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த synonyms, commonly asked synonyms for exams. Okay, now we shall discuss some antonyms. கொஞ்சம் opposites பார்க்கலாம். அது கூட முடிச்சிட்டு we will move to that Indus Valley Civilization. இன்னைக்கு அந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, so it's 10:40. கொஞ்சம் குவிக்கா போகலாம். Antonyms அப்படின்னா an antonym is a word that has the opposite meaning of another word. Opposites, அதுதான் antonyms அப்படின்னா. Yes, Yoga Raghavan, can you read the words in the left side? Yoga Raghavan leftல இருக்கிறது படிங்க, சந்திரிகா ரைட்ல இருக்கிறது படிங்க. Okay. Yes, Yoga Raghavan, your mic is off. Okay, Chandrika, you can start, ma. You can read the left ones. Okay, ma'am. Heavy, light, husband, wife. இல்லடா, leftல இருக்கிறது படிங்க. Okay, ma'am. படிங்க, leftல இருக்கிறது படிங்க.
எக்ஸ்டர்னல். Okay, ma'am. அதாவது அந்த பையன் கிட்ட External, கேட்டேன், அவர் மைக் ஆஃப்ல இருக்கிறதுனால யூ ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஓகே, Okay, எக்ஸ்டர்னல், ma'am. இன்டர்னல். External, internal, fall, rise, fast, slow, fat, thin, fat. Ma'am, it's repeated 2 times. Yes, because two words are there. Skinny. Skinny, few, many, first, last, forgive, blame, forward, backward, funny, sad, giant, tiny, give, right, receive, healthy, sick, heaven, hell, up, down, win, lose. ஓகேம்மா, ஓகே. ஸோ எக்ஸ்டர்னல், இன்டர்னல். எக்ஸ்டர்னல்னா வெளிப்படையா இருக்கிறது, இன்டர்னல்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. ஃபால், ரைஸ். ஓகே, ஃபால்னா விழறது, ரைஸ்னா எந்திருக்கிறது, இல்லைன்னா உதிச்சு வருது. த சன் ரைஸ் இல்லையா. ஃபாஸ்ட், ஸ்லோ. ஃபேட், தின். ஃபேட்டுக்கு இன்னொரு ஆப்போசிட் தான் ஸ்கின்னி. கேர்ள்ஸ் வில் நோ தட் லெகிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கின்னி அப்படிம்பாங்க சில ஷாப்ஸ்ல வந்து. இந்த லெகிங்ஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து இட் வில் பி வெரி மச் ஸ்டிக்கி இல்லையா, ரொம்ப ஸ்கின் ஒட்டி இருக்கிறதுனால தே ஆர் கால்ட் ஸ்கின்னி பேண்ட்ஸ். ஃபியூ, மெனி. ஃபியூனா கொஞ்சம், மெனினா நிறைய. தென் ஃபர்ஸ்ட், லாஸ்ட். ஃபர்கிவ், பிளேம். ஃபர்கிவ்னா மன்னிக்கிறது, பிளேம்னா நம்ம வந்து யாரையா ஒருத்தர குத்தம் சொல்றது. ஃபார்வர்ட், பேக்வர்ட். ஃபன்னி, sad. ஸோ ஃபன்னினா ஹாப்பி எல்லாம் வரும். ஆப்போசிட் வந்து sad. ஜாயண்ட். ஜாயண்ட்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூஜ், பெருசா இருக்கிறது ஜாயண்ட். ஆப்போசிட் இஸ் டைனி. டைனினா குட்டி, ஸ்மால். கிவ், ரிசீவ். ஹெல்தி, சிக். ஹெல்தியா இருக்கிறதுனா நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கிறது, சிக்னா உடம்பு முடியாம இருக்கிறது. ஹெவன், ஹெல். வாட் இஸ் ஹெவன்? சந்திரிகா, வாட் இஸ் ஹெவன்? God is in the heaven அப்படின்னா சொர்க்கம். சொர்க்கம். ஹெவன். ஹெல்னா நரகம். நரகம். ஸ்வர்க்கம் அண்ட் நரகம். ஓகே. அப், டவுன், வின் அண்ட் லோஸ். ஜெயிக்கிறது, தோக்கிறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆதித்யா, கேன் யூ ரீட் த ஒன் இன் ரைட் சைட்? Yes, ma'am. External, internal. ரைட் சைடுடா. ரைட்னா எது? Sorry. Heavy, light, husband, wife, identical, different, increase, decrease, inside, outside, junior, senior, large, small, laugh, cry, crazy, diligent, legal, illegal, like, dislike, lock, unlock, long, short, loud, குவைட். quiet, major, minor, tough, easy. ஓகே. ஸோ ஹெவி, ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு ஃபுட்டு, ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு சாப்பிட்டது. ஆனா நம்ம லைட் ஃபுட் சாப்பிட்டா லைட்டா இருக்கும். டிராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் ஹெவி ஃபுட் சாப்பிடாதுங்க சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அப்படியே அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆகும் சிலவங்களுக்கு ஸ்டொமக். ஸோ லைட். ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப். ஐடென்டிக்கல், டிஃப்ரெண்ட். ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. ஐடென்டிக்கல்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, டிஃப்ரெண்ட்னா வேற மாதிரி இருக்கிறது. இன்க்ரீஸ், டிக்ரீஸ். இன்சைட், outside, junior, senior, large, small, laugh, cry, lazy, diligent. lazyனா ஒரே என்ன சொல்றது, to be very lethargic, ரொம்ப லேசியா இருக்கிறது இல்லையா, சோர்ந்து இருக்கிறது. ஆனா diligent அப்படின்னா பங்க்சுவலா இருக்கிறது, நம்ம ஒர்க் என்னவோ அதை எந்த லேசினஸும் இல்லாம ஒர்க் பண்றது. diligentனா to be very punctual and perfect. லீகல், இல்லீகல். லீகல்னா நியாயமானது, இல்லீகல்னா அநியாயம், அப்படி புரிஞ்சுக்குங்க. ஓகே. லைக், டிஸ்லைக். ஐ லைக் சாக்லேட்ஸ், ஐ டிஸ்லைக் சாக்லேட்ஸ், அந்த மாதிரி. லாக், அன்லாக். லாக்னா லாக் பண்றது, பூட்டுறது. அன்லாக்னா திறக்கிறது. லாங், ஷார்ட், லவுட், குவைட். குவைட்னா சைலன்ஸ். ஓகே. லவுட், குவைட். மேஜர், மைனர், tough and easy. Okay, now some last set of antonyms. Just a minute. Okay, I think antonyms, yes, ஒரு செட் கூட இருக்கு. Yes,
ஆதித்யா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கப்பா. This one. Above, below, absent, present, achieve, fail, add, subtract, afraid, confident, after, before, beautiful, ugly, blunt, sharp, brave, crowdly, caution, careless, cautious, careless, careless, cheap, expensive, clean, dirty, cold, hot, complex, simple. good. So above, below, absent, present, achieve, fail. அச்சீவ் பண்றதுன்னா ஏதாவது ஒன்று ஜெயிக்கிறது, ஃபெயில்னா தோத்து போறது. ஆட், சப்ட்ராக்ட், அஃப்ரைட், கான்ஃபிடென்ட், பயப்படுறது, தைரியமா இருக்கிறது. ஆஃப்டர், பிஃபோர், பியூட்டிஃபுல், அக்லி, அக்லினா நல்லாவே இல்லை அப்படிம்போது அக்லி. பிளண்ட், ஷார்ப், இப்போ ஷார்ப்பான பென்சில்னா நல்ல கூர்மையானது, பிளண்ட்னா ஷார்ப்பே இல்லாம இருக்கிறது. பிரேவ், கவர்ட்லி, கவர்ட்லினா ஒரே இதா கோழை, கவர்டுனா கோழை அப்படிம்போ, பிரேவா இருக்கிறதுனா தைரியமா இருக்கிறது, கவர்ட்லினா கோழையா இருக்கிறது. காஷியஸ், ஜாகிரதையா இருக்கிறது. கேர்லெஸ், கேர் இல்லாம இருக்கிறது. ஸோ கேர்லெஸ்க்கு ஆப்போசிட் இன்னொரு வேர்டு கூட சொல்லலாமே, காஷியஸ் இல்லாம. கேன் யூ டெல் ஆதித்யா? கேர்லெஸ்க்கு ஆப்போசிட் கரெக்டா நம்ம வேற ஒண்ணு சொல்லலாமே. கேர் ஃபுல், கேர்ஃபுல், கேர்ஃபுல்னா காஷியஸ். Careful. alert சொல்லலாமா? alert. அலர்ட் சொல்லலாம். எஸ், அலர்ட். விஜிலண்ட், விஜிலண்ட் சொல்லலாம். விஜிலண்டா இருக்கணும். ஓகே, அலர்ட் நிறைய பேர் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. ஓகே, ரீசன் நான் சொல்ல வேண்டாம், எல்லாருக்கும் தெரியும் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் சீப், எக்ஸ்பென்சிவ். சீப்னா ரொம்ப சீப் ரேட்டுக்கு கிடைக்கிறது, ரொம்ப விலை கம்மியா கிடைக்கிறது. எக்ஸ்பென்சிவ்னா ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி. That is another easy word for expensive. What is that? ஐயோ, அங்க போனா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்ப்பா. Costly. காஸ்ட்லி, வெரி குட். காஸ்ட்லி அதுதான் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் இஸ் கிளீன், டர்ட்டி, கோல்ட், ஹாட், காம்ப்ளெக்ஸ், சிம்பிள். நம்ம ஈஸி, டிஃபிகல்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான். ஈஸினா சிம்பிள், டிஃபிகல்ட்டுக்கு இன்னொரு வேர்டு தான் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ், திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம். இட் கேனாட் பி சால்வ்டு ஈஸிலி. இது ரொம்ப ஈஸியாலாம் சால்வ் பண்ண முடியாது. அடுத்தது எஸ் சந்திரிகா, யூ கேன் ரீட் த நெக்ஸ்ட் ஒன். Cool, warm, racy, shine, crooked, straight, deep, shallow, divide, unite, easy, difficult, expand, contract, fat, skinky, follow, let, gentle, rough, give, receive, hard, soft, huge, tiny, idle, active. கூல், வார்ம், கிரேசி. கிரேசினா நம்ம என்னது சொன்னோம்? கிரேசினா ஒரு பைத்தியமா இருக்கிறது, மேடா இருக்கிறதுன்னு. அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னா சேன், எஸ்ஏஎன்இ, சேன். அப்ப சேன் அப்படின்னாலும் பைத்தியம், கிரேசி, மேட், இதெல்லாம் ஒரே மீனிங். அப்போ சேனுக்கு இன்னொரு வேர்டு ஆப்போசிட் என்னது? சேனுக்கு ஆக்சுவலி கிரேசிங்கிறத விட இன்னொரு வேர்டு இருக்கு, இன்சேன் அப்படிம்பாங்க. இன்சேன், சாரி, ஐம் சாரி, கிரேசி அப்படிங்கிறது வந்து மேடா இருக்கிறது. சேன் அப்படிங்கிறது நல்லா தெளிவா இருக்கிறது. ஓகே, சேன், சானிட்டி அப்படின்னா என்னது? இப்போ நம்ம இப்போ ஜென்ரலி பீப்புள் நமக்கு தெரியும் சேனா, டு பி சேன்னா என்னது? டு பி கிளியர், தெளிவா இருக்கிறது, எது தப்பு எது ராங், வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் அப்படிங்கிறது தெரியும். இன்சேனா இருக்கிறது அப்படின்னா பைத்தியமா இருக்கிறது. Annapurni, can I add something to this? Yes, yes. See, most of the human beings, we go from sane to insane and insane to sane in our life. ஒரு நிமிஷம் சேனா இருப்போம், தெளிவா இருப்போம், இன்னொரு நிமிஷம் தெளிவு இல்லாம இருப்போம். Whoever goes from sane to insane and they are not able to come back, they become crazy or ஒரு ஃபூல், அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போவோம். சம்டைம் நம்ம கோவம் வரும்போது எது கோவம் வந்ததுன்னே தெரியாம இருந்திருக்கா? We became insane. ஆமா, we become insane. Again கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யோசிச்சு பார்த்தா, அடடா இதுக்குதான் கோவப்பட்டோமா, and then we become sane. இது மாத்தி போயிட்டு இருக்கோம். பட் somebody who goes and then not able to come back to sanity அப்படின்னா அவர் வந்து crooked ஆயிடுறாரு. Totally they will become crazy. Just இது யூசுவலா நம்ம நார்மலா சொல்ற விளக்கம் இது.
காரணம் என்னன்னா இட்ஸ் நாட் தட் ஒரு பர்சன் சேனா ஒரு என்டையர் லைஃப் சேனா இருக்கிறது, ஒரு பர்சன் இன்சேனா ஒரு என்டையர் லைஃப் இன்சேனா இருக்கிறது. கோபத்துல பேசுறதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்குமா ஆதித்யா? உங்க அப்பா கோபத்துல திட்டுறாரு, அதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்கா? நோ சார். அதுதான் அந்த கோபத்துக்கு மீனிங் இருக்காது. அதுக்கு மீனிங் நம்ம அட்டாச்சும் பண்ணக்கூடாது. நாளைக்கு ஆதித்யாவோட ஒய்ஃப் ஏதாவது கோபத்தை திட்டிருச்சுன்னா ஆதித்யா அதுக்கெல்லாம் நீங்க மீனிங் அட்டாச் பண்ணக்கூடாது. சரியா? அதுக்கு லைஃப் டிப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது. இவர் ஒரு லைஃப் கோச். ஓகே, லைஃப் கோச்சுக்கு லைஃப் டிப்ஸ் எல்லாம் இப்பவே கிடைக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம அதுக்கு ஒரு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் சூன். ஓகே, தேங்க் யூ அனவர். Sure, sir. You are always welcome. Okay, then crazy, sane. Okay, so sane na தெளிவா இருக்கிறது. insane அப்படின்னா அந்த ஒரு தெளிவு இல்லாம ஒரு சில நேரத்துல இருப்போம் இல்லையா, அது சம்டைம்ஸ் நம்ம கன்ஃபியூஸ்டா இருப்போம் ஒரு சில டைம். அப்பதான் அது நம்ம இன்சேனா மாறுறது. லைக் ஹவு கங்கா சேஞ்சஸ் இன்டு சந்திரமுகி. ஓகே, அதுதான் சானிட்டில இருந்து இன்சானிட்டிக்கு மாறுறதுன்னா அதுதான். கங்கா பிகம்ஸ் சந்திரமுகி அண்ட் சந்திரமுகி கம்ஸ் பேக் டு கங்கா இல்லையா, அதே மாதிரி. Then crooked, straight. Straight na நேர் வழி, crooked na குறுக்கு வழி. Always follow straight method. Don't follow crooked method. Okay? In life as well as in studies. Then deep, shallow. Deep na நல்லா ஆழமா இருக்குது, shallow na ஆழம் இல்லாம இருக்குது. Divide, unite. பிரிக்கிறது, சேர்த்து வைக்கிறது, unite பண்றது. Easy, difficult. Okay, expand, கான்ட்ராக்ட். எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது, நல்லா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுன்னா வலி, நல்ல அந்த ஒரு இது கிடைக்கிறது, நல்லா என்லார்ஜ் பண்றது. எக்ஸ்பேண்ட், என்லார்ஜ் எல்லாம் ஒரு மீனிங். கான்ட்ராக்ட்னா சுருக்கிறது. ஓகே, ஃபேட், ஸ்கின்னி. ஓகே, ஃபாலோ, லீட். நம்ம ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்றோம்னா நம்ம ஒருத்தர் பார்த்து நம்ம அவங்களோட மெத்தட்ஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். லீடுன்னா என்னது? யார் ஒருத்தர் முன்னாடிக்கு லீட் பண்றாங்களோ மற்றவங்களை, கிளாஸ் லீடர்னா the class leader leads other people. So the other students will be the followers of this class leader. So follow, lead. Gentle, rough. Gentle இருக்கிறது, soft. Rough na hard. Give, receive. கொடுக்கிறது, வாங்கிறது. Hard, soft. Then huge, அதுதான் gigantic, giant, tiny. Idle, active. ஐடல்னா சும்மா இருக்கிறது, எந்த வேலையும் இல்லாம ஐடலா இருக்கிறது. ஆக்டிவ்னா நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறது. There is a saying, an idle man's mind is devil's workshop. சும்மா இருக்கிறவனோட மைண்ட் ஹெல் இது மாதிரி. ஓகே, டெவில்ஸ் ஒர்க் பண்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சும்மா தேவையில்லாததெல்லாம் நமக்கு தோணும். அதனால எப்பவுமே யூ ஷுட் பி என்கேஜ்ட் இன் சம் ஒர்க். ஐடலாவே இருக்கக்கூடாதும்பாங்க. ஓகே, ஐடல்னா சும்மா இருக்கிறது, எந்த வேலை வெட்டி இல்லாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ நெவர் பி ஐடல். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஹாவ் 5 more minutes. We will do one thing. Just அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷன் வந்துட்டோம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால அதை இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். அது those who haven't attended the first 2 classes, please watch the YouTube videos. ஓகே, ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ஓடது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ வில் கண்டினியூ. இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல நம்ம லாஸ்ட் பார்ட் அங்க எப்படி சில ஹிடன் ட்ரெஷர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது, அங்க எந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலா இருந்தது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். எஸ், ஸோ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னா இந்த கல்லுல ராக்ஸ்ல எல்லாம் எழுதி வைக்கிறது. இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ரிட்டன் இன் அ ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் தோஸ் டைம்ஸ் கேன் ப்ரொவைட் அஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் கஸ்டம்ஸ், ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எனி பிளேஸ் ஆர் டைம். So far the Indus script has not been deciphered. Indus timeல இருந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படிங்கிறது இன்னுமே யாருக்கும் டீகோட் பண்ண முடியல. அவங்க லாங்குவேஜ் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான லாங்குவேஜ். Therefore we must look for other clues to know about how Indus people lived and to know about their lifestyle. Okay, so first அவங்களோட apparel எப்படி இருந்தது சொல்றாங்க. apparelனா clothing. Yes, Aditya, can you read the points? Yes, right. Cotton fabrics were in common use. Clay splinters unearthed suggest that yarn was spun. Wool was also used. So cotton fabrics தான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் clay spindles. Spindleனா it's a tool. Okay,
அது வந்து மண்ணால பண்ணின களிமண்ணால பண்ணின ஸ்பிண்டல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. எதுக்காகன்னா இந்த யான் நூல் நூல் வந்து இது பண்றதுக்கு தயார் பண்றதுக்கு, இந்த காட்டன் நூல் தயார் பண்றதுக்காக கிளே ஸ்பிண்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. இது வந்து தே அன்எர்த்ட் இட். அன்எர்த்டுனா பூமிக்குள்ள இருந்து மண்ணுக்கடியில இருந்து குழி தோண்டி எடுத்திருக்காங்க. கிளே ஸ்பிண்டல்ஸ் அன்எர்த்ட் சஜஸ்ட் தட் யான் வாஸ் ஸ்பன். நூல் வந்து இவங்க அந்த மாதிரி ஸ்பிண்டில்ஸ் கிளே ஸ்பிண்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. wool was also used. woolen clothes யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு இடையில இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்கலாம் அவங்கள யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. எஸ் சந்திரிகா, கேன் யூ ரீட் த ஆர்னமெண்ட்ஸ்? எஸ் சந்திரிகா. Yes, ma'am. படிங்க. Ornaments were popular among men and women. They adorned themselves with necklaces, armlets, bangles, finger rings, ear studs, and anklets. The ornaments were made of gold, silver, ivory, shell, copper, terracotta, and precious stones. டெராகோட்டா. ஓகே, டெராகோட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிளே கிடையாது, ஆனா மண் மாதிரியே இருக்கும், மண்பொம்மை மாதிரியே இருக்கும். சிலது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் டெராகோட்டா டால்ஸ். சீக்கிரமா கொஞ்சம் உடஞ்சிடும், எங்கேயா கொஞ்சம் தட்டிடுச்சுன்னா கூட உடஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இவங்க எப்படி மென் அண்ட் உமன் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் தே டெக்கரேட்டட் தெம்செல்வ்ஸ். அடான் அப்படின்னா டெக்கரேட் அப்படின்னு மீனிங். ஓகே, அடான் தெம்செல்வ்ஸ் வித் நெக்லஸ், ஆம்லெட். ஆம்லெட்ஸ்னா அந்த வங்கி மாதிரி, அப்புறம் ஆங்க்லெட்ஸ்னா கொலுசு. ஓகே, அப்புறம் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸ்? மேட் அப் ஆஃப் கோல்டு, சில்வர், ஐவரி. ஐவரினா அந்த யானை தந்தம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஐவரி. ஷெல், காப்பர், டெரகோட்டா அண்ட் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ். இதுல கீழே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஹார்ஸ் அண்ட் அயர்ன் வர் நோன் டு த பீப்புள் ஆஃப் இண்டஸ். குதிரையும் இரும்பும் தான் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல பாப்புலரான விஷயங்கள். அந்த காலத்துல கால வண்டி எல்லாம் கிடையாது, குதிரை வண்டி தான் ஜாஸ்தி. அயர்ன் இரும்பு தான் அது மாதிரி ஜாஸ்தி. அது மாதிரி இன்ஃபோபிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. காப்பர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் டிஸ்கவர்ட் அண்ட் யூஸ்ட் பை ஹியூமன்ஸ். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் முதல்ல யூஸ் பண்ண மெட்டல் காப்பர் தான், டிஸ்கவர் பண்ணதும் காப்பர் தான். அதுக்கப்புறம் தான் அயர்ன் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே, அண்ட் இங்க டூ யூ நோல ஒரு விஷயம் கூட, இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் மெயினா. ஓகே, இதுல பாருங்க, இண்டஸ் பீப்புள் யூஸ்டு த ரெட் குவார்ட்ஸ் ஸ்டோன் கால்டு கர்னேலியன் ஸ்டோன் டு டிசைன் ஜுவல்லரி. கர்னீலியன் அப்படின்னு ஒரு ரெட் குவார்ட்ஸ் ஸ்டோன் அவங்க வந்து இந்த ஜுவல்லரி டிசைன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, கர்னேலியன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களோட லவ் அண்ட் பீஸ் எப்படிங்கிறது கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஏன்னா அது வந்து எப்படி அவங்களோட அந்த ஈச் அதர் அவங்க எப்படி நல்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தாங்க, ஹார்மோனியஸா இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹூ கவர்ன்ட் தெம், யார் இவங்களை கவர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தது. அந்த காலத்துல பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட் எல்லாம் கிடையாது. கிங், குவீன் அப்படி யாராதான் இருந்திருக்கணும், ஆனா கிங் எல்லாம் கிடையாது. அப்ப யாரு கவர்ன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க? Historians believe that there existed a central authority that controlled planning of towns and overseas trade, maintenance of drainage and peace in the city. ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி தான் வந்து எல்லா டவுன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலி ஆக்குபேஷன் எப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ் ஆதித்யா, அந்த ஆக்குபேஷன் படிங்கப்பா. அவங்களோட தொழில் என்னவா இருந்தது சொல்றாங்க. எஸ், the main occupation of the Indus Valley civilizations peoples is not known. However, agriculture, handcraft, pottery making, jewelry making, weaving, carpentering, and trading were practiced. There were merchant, traders, and artisans. Rearing of cattle was another occupation. People of those times knew how to use the pottery wheels. They reared the domesticated animals. reared அப்படின்னா அந்த ஆடு மாடெல்லாம் மேய்க்கிறது தான் rearing. Domestic animals வந்து cow, goat இதெல்லாம் தான், horse இதெல்லாம். And lastல pottery பத்தி சொல்றாங்க. Yes, pottery was practiced using the potter's wheel. Potteryனா மண் பாத்திரங்கள் எல்லாம் பண்றது. It was well fired. Potteries were red in color with beautiful designs in black. The broken pieces of pottery have animal figures and geometric designs on it. So இவங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த பாட்ரி எல்லாம் வந்து ப்ரூஃப் எப்படி எல்லாம் இருந்தது, அதுல வந்து அனிமல் ஃபிகர்ஸ், ஜியோமெட்ரிக்கல் டிசைன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் தான் அந்த பாட்ரிஸுக்கு
example in the picture. Okay, so next வந்து religious belief. Religious belief is Aditya padinga. We do not have any evidence pointing to specific details or that religious practice. There might have been worship of mother goddess, which simplified the fertility, which is concluded based upon the excavation of several female figurines. ஓகே, ஸோ ஒரு பர்டிகுலராக எந்த ரிலீஜியன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படியெல்லாம் வந்து தெரியல. பட் இருந்தாலும் வந்து மதர் காடஸோடு ஒரு டெய்டினா கடவுள். ஓகே, மதர் காடஸோடு ஒரு வர்ஷிப் இருந்திருக்கு. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து நமக்கு ஜென்மம் கொடுக்கறது அம்மா, மதர் தான். ஸோ அம்மா, ஒரு உமன் இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ பாப்புலேஷன், தெர் இஸ் நோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ சிம்பிளைஸ்ட் ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறை வேணும்னா அவங்க ஒரு அம்மா வேணும், ஒரு லேடி வேணும் இல்லையா? So which is concluded based upon the excavation of several female figurines. நிறைய ஸ்திரீ உருவங்கள் நிறையவே உங்களுக்கு கிடைச்சது. அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்து டாய் கல்ச்சர் சொல்றாங்க. இதோட பார்த்துட்டு we will wind up today. Okay. So, toys like carts, cows with movable heads and limbs, clay balls, tiny dolls, small clay monkey, terracotta squirrels eating a nut, clay dogs and male dancers have been found. They made various types of toys using terracotta, which show that they enjoyed playing. அந்த காலத்துல டாய்ஸ் எல்லாம் கூட நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will continue this ரேடியோ கார்பன், அப்புறம் ஹாரப்பன்ஸ் எப்படி டிக்ரி தான் நாங்கள் அந்த கல்ச்சர் எப்படி டிக்ளைன் ஆச்சு, இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கவர் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ தேங்க்யூ, வில் see you on next Sunday. Okay. Okay, ma'am. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am.